آپ حسن مرتضیٰ صاحب آپ نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنی ہے. میں ان پہلے کی بات ہوئی ہے میری. آپ تشریف رکھیں. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر گزارش یہ ہے کہ میں کئی دفعہ ہاں جی میں جناب اسپیکر کئی دفعہ عرض کر چکیا کہ جناب ساڈے حلقیاں دے وچ حالات جڑے نے وہ ٹھیک نہیں نے سر. کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے سر. ساڈے نال دے حلقے جتھے سرکاری ایم این اے تے ایم پی ایز نے اوتھے سر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ساڈے کول سر سڑک ٹوٹیاں ہوئی نے سڑکاں بھی, اور سر اندر اتنے المیاں یہ وے کہ اندر اتنے ٹول بھی وصول کیتا جا رہا ہے. بھئی یار جدو سڑک نہیں ہے تو شرم آنی چاہیے تمہوں. اتنے ٹول ٹیکس تو نہ لاؤ سر. اتنے پیسے بھی کٹھے کیتے جاندے نے. ہن کی کریے سر؟ کینسر دے مریضاں دی دوائی تک جیڑی ہے انہوں سر کوئی سمجھاؤ. کی پلیز نو کراس ٹاک. پلیز نو کراس ٹاک. سر کینسر دے مریض نے, میں اتنے پہلے بھی ہاؤس گل کی کہ انہوں نے دوائیاں بند کر دیتی گئی نے سر. وہ ہوں ہر روز انہوں دی دوائی کیوں بند کی جاتی ہے سر جنہوں دی زندگی اس دوائی نال چل رہی ہے. اور سر کانٹریکٹ نہیں کرتی گورنمنٹ. بھئی تسی یار دانستہ طور تے ڈیلے کرتے ہو اور پھر آئے دن انہوں نے دوائیاں بند کر دیندے ہو. ہوں سر کل وہ سڑک تے آ رہے ہیں. تواڈے سر یہ ہوں پوزیشن ہو گئی ہے کہ محکمے والے جڑے نے وہ بکنگ کراندے نے چیئرنگ کراس تے کہ یار تہاڈا احتجاج کدو مکنا ہے اسی کرنا ہے. یہ عالم ہے سر. اور حکومت ٹس تو مس نہیں ہوندی سر. نہ کینسر دے مریض نو دوائی دیتی سر. میری عرض سن لو. بکنگ دے کون رہا اج کل؟ جی سر بکنگ کون کر رہا اسے؟ سر انہاں دے وچ ہی نے جی. اچھا حسن میں گل کرنی اندے تے بھی بجانا. اے ہن اندے تے بھی بجانا ذرا جناب اسپیکر. جی جی اے تھوک نال بال سوئنگ ہو سکتی ہے, قوم نو تھوک نہیں لائی جا سکتی جناب اسپیکر. اچھا پہلے اچھا آپ نے جو ایک سیکنڈ جیو جہاں رویہ ہوئے گا سر میں بھی جواب نہیں. ایک منٹ خاموشی اختیار کریں. حسن مرتضیٰ صاحب. جی سر. یہ آپ نے جب پہلے بات کی تھی نا تو میں نے اس کا فالو اپ شروع کر دیا تھا کینسر کے مریضوں کی دوائی کا. بہت شکریہ. کل میری محترمہ یاسمین صاحبہ سے جو ہیلتھ منسٹر ہیں میری بات ہوئی, کیونکہ پہلے وہ خود بھی بیمار تھیں. تو انہوں نے کل مجھے یہ بتایا کہ ہم نے ارینجمنٹ شروع کر دی ہے, تو انشاءاللہ ود ان 2-3 ڈیز وہ دوائی آ جائے گی. اور میں نے کہا جی سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے یہ, انہوں نے کہا ود ان 3-4 ڈیز نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم پورا کریں. سر بہت شکریہ جی. آپ بتا دیں ان کو. سر میں دس دینا تھوڑی, بلکہ گل میرے باہر جان نالوں پہلے انہوں تک پہنچ جانی ہے. ہر گھر چاہیے ٹی وی ہے اور جناب دی گل دا تو 1 سیکنڈ تو پہلے ٹکر چلنا ہے جی. گزارش ہے سر باہر ہوں PHFMC والے بیٹھے ہوئے نے جی. 7-8 ہزار سر وہ ملازم ہیں اور 15-16 سال تو وہ بندے سرو کر رہے ہیں. اور اوتھے بھی سر بدقسمتی یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی نے وہ ادارہ بنایا سی. جناب دے ادارے نو ختم کیتا جا رہا ہے جویں 1122 تے سی گورنمنٹ دا رویہ انجی PHFMC تے بھی ہے. اور میری جناب نو گزارش ہے کہ انہاں دے بچیاں دا مستقبل سر محفوظ. راجہ صاحب بیٹھے نے, بڑا درد رکھتے نے اور بڑے پازیٹیو نے. کوئی سر انہاں دے توجہ دیو. اج سر انہاں نو 14-15 سالاں بعد نوکریوں کڈ کے وہ کتنے جان گے سر؟ اوور ایج ہو گئے نے, خواتین نے, انہاں دے بچے نے. ویسے آپ کی یہ بات پہلے بھی آپ نے یہ کی تھی, تو رائے صاحب نے کل ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, بات ہو گئی ہے. اور رائے صاحب آپ کو خود ہی بتا دیں گے. جی سر. جی رائے صاحب. سر میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ بالکل جو یہ فرما رہے ہیں درست ہے. واقعتاً لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی گریوینسز بھی ہیں. اور جس بات کی یہ شاہ صاحب نشاندہی فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے دور میں بھرتی ہوئے تھے اور آج 16 سال گزرنے کے باوجود
उनके न तो तनख्वाहें रिवाइज की गई हैं और न ही और कोई इकदाम किए गए। रात से तकरीबन 11:30 बजे तक मेरे उनके साथ मुज़ाकरात हुए। अभी भी वो असेंबली की नीचे कमेटी रूम में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला अभी भी मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन सर मैं यहाँ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये बड़ी इंतहाई अफसोसनाक बात है, इसको अब सियासी तौर पर न लिया जाए। सर 2016 में जो गवर्नमेंट थी यहाँ पे, उस गवर्नमेंट ने बाकायदा ऑर्डर्स पास किए और फिर उसके बाद उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। सो जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने उनके साथ किया है, मैं समझता हूं कि आज उसको बेहतर करने की जरूरत है। जनाब स्पीकर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो अदारा एक आपने अच्छा कायम किया था, इंशाअल्लाह ताला उसके अगराज़ व मकासद देते उसको हासिल करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको फैसिलिटेट करें। लेकिन साथ ही गुज़श्ता मैं समझता हूं कि 10-12 साल के दौरान जो इन अदारों के साथ हुआ है, मैं समझता हूं उसका अजाला भी आज हमने करना है। क्योंकि आप सब मेरी बात सुन लेना, अब 2000 हमें तो आए हुए 2 साल हो गए हैं। अदारा 16 साल आप फरमा रहे हैं, 16 साल उनके लिए कुछ नहीं किया गया। मैं 2016 की आपको मिसाल दे रहा हूं। ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि कमेटी की रिकमेंडेशंस आई और उस रिकमेंडेशन पे अपनी कमेटी बनाई हुई, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी और जब तक उनका इक्तदार रहा 2018 तक, उस वक्त तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आज उनका मुतालबा यह है कि जो साबका हुकूमत ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट पर अमल दरामद कराया जाए। तो मैं फिर ये अर्ज करूंगा दाएं बाएं बैठे हुए दोस्तों से, ये आप जरूर गिला कीजिए। हमसे गिला आपका दुरुस्त है, लेकिन दाएं बाएं बैठे हुए दोस्तों से भी गिला कीजिए कि यार 16 में एक फैसला हो चुका, 18 तक इनकी गवर्नमेंट रही, इन्होंने क्यों उस पर अमल दरामद नहीं किया। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला, रात भी मैंने उनको यकीन दिलाया था, आज इस वक्त जो उस कमेटी के जो चेयरमैन है वो भी तशरीफ लाए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस मसले को रिजॉल्व कर रहे हैं। इसमें एक मिनट वो बात कर रहे हैं ना भाई, इसमें हसन मुर्तजा साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे याद है जैसे ये अदारा इसलिए हमने बनाया था कि जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स थे ना, वहां ना कभी डॉक्टर गया था, ना कभी दवाई हुई। तो इन्होंने हमारे विजन को लेके, इन सारे जो बेचारे आज रोल रहे हैं, इन्होंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी होगी कि 24 आवर डॉक्टर भी था, उसकी तरह उनकी जायज थी, वो मैंने डबल कर दी थी, और दवाई फ्री अवेलेबल थी। और ये क्रेडिट जो बाहर बेचारे सही सच रो रहे हैं, इनको जाता है और इन्होंने बड़ा काम किया। तो इंशाल्लाह इसको राय साहब से मेरी यहाँ आने से पहले भी बात हुई थी, तो राय साहब सीरियसली इसके ऊपर कर रहे हैं कि उनका बकायदा परमानेंट कोई कर रहे हैं हाल इंशाल्लाह। सर मैं बात थैंक यू, मैं गुजारिश कर लूं सर। रह गया आइटम कोई थोड़ी जी सर रह गई है, अगर इजाजत दो सर मैं 2-3 लाइनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾ चलो 2-3 लाइना मुका दें। सर तारिश राजा साहब ने भी बड़ा सर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिता है और बड़ी मुनासिब गल की है सर। जिथों तक तल्लक है ना सर पिछली हुकूमत का जी, उन्हों का सर वक्त गुजर गया है, और अगर तुहाडी यही गल राजा साहब की मन ली जाए तो उन्होंने उनकी सजा मिल गई कि वो अज हुकूमत नहीं ने। क्या इन्ना अपना कंपैरिजन जिहड़ा है सर वो उन्हां नाल करना है या बेहतरी वाले पासे कंपैरिजन करना है कि फलां जगह यह चंगा हो रहा सी वो कर लवीए। सर जिथों तक तल्लक है सियासत का, तो सर मैं सियासी कारकुन हाँ, मैं तो 24 घंटे सियासत करनी है जी। मैनू अगर ये आख्या जाए कि सियासत ना करो तो मैं नहीं समझदा, और ना ही ये कोई इतनी बुरी चीज है। हाँ, नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव जी सियासत है ये तो सानू हर वक्त करनी चाहिए, और सियासत खिदमत का ना है सर। गुजारिश है सर कि जिन्हें राजा साहब ने कहा असी मनो अन तस्लीम किया उन्होंने रिजॉल्व हो जाएंगे, असी उन्हें नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करांगे, वो क्रेडिट भी इन्होंने ही जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये अच्छा कर रहे हैं तो क्रेडिट क्यों ना लवन। सर गुजारिश है मेरी, जिवें राजा साहब ने इन्हों का किया है, मेरे अज इसे ही जज्बे नाल जितन तक मेरे हल्के डेवलपमेंट नहीं होती, सड़क नहीं बनती, सड़क हल्फन गल जे कोई नहीं, वो टोल प्लाजा ते खत्म करावन, उत्थे उन्हां लोगां कोलों जिहड़ा जग्गा लिया जाता है वो ते खत्म करावन। सर इत्थे हस्पतालों के अंदर सर पार्किंग फीस लगी हुई है। सर कोई गल है करने वाली कि एक मुसीबत का मारिया उत्थे जाता है। इस कौम नूं कुछ ते रिलीफ दिओ जी, इस कौम नूं कुछ ऑक्सीजन पार्किंग फीस पहला तो कोई नहीं सी
ਜੀ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਸਰ। ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਕੇ ਜਾन छुड़ाई, मेरे कपड़े ला लेने सन उन्होंने। जनाब स्पीकर नहीं राय साहब, ऐसे पहले उस वक्त तो नहीं होती थी पार्किंग फीस हॉस्पिटल में काम होता। सर मैं 1000 रुपया सर्विसेज याद नहीं होती थी कि नहीं होती थी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ 1000 ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। सर मैं 1000 वापस नहीं लेंदा, मैं ना इस कौम नू रिलीफ दे दियो। ये कौम सर बड़ी बिचारी मरी पई जे सर, हर 15 दिनों बाद तेल वध जांदा है सर। सब्जी दे कोई कंट्रोल नहीं, कोई कमेटी कोई